کل اور پرسوں میں نے دو خبریں آپ کے سامنے رکھی تھیں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ شہید ارشد شریف کی والدہ کے پاس گئے ہیں، اور کل والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ ایک شخصیت گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک اور بہت اہم اپڈیٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عاصم منیر کے ساتھ جنرل آصف غفور اپنے اہل خانہ کو لے کر ارشد شریف کی والدہ کے پاس گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرنی ہے عمران ریاض کے حوالے سے، اور عمران ریاض خان آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کے بعد اس ملک کا سب سے بڑا نام ہے صحافت کی دنیا کا، اور جس طریقے سے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اگر ہم پچھلے 8 ماہ کا جائزہ لیں تو ہمیں 8 ماہ کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ملک کے اندر حق اور سچ کی آواز اٹھانے والوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے، انہیں روکا جاتا ہے، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی آواز بند ہو۔ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا آزادی اظہار رائے کے اوپر یقین رکھتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جنہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امپاور کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے، وہ دنیا کے 130ویں نمبر کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ نظام انصاف نے یہ تمام چیزیں انشور کرنی ہوتی ہیں، اور نظام انصاف ہمارا دنیا میں 130ویں نمبر پہ۔ ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ سکسیسفل ہو، اس کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو؟ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کو کس طریقے سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ وہ پورے کا پورا کیس آپ کے سامنے، صرف انہیں نہیں، جمیل فاروقی ہمارے سامنے ہیں، اور کئی صحافی ہیں جن کو اس طریقے سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو بھی ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ ٹویٹ کرتا ہے، آواز حق کی بلند کرتا ہے، تو اسے اس وقت جو ہے وہ اس پاداش میں کہ وہ اپنی آواز بلند کیوں کرتا ہے روکا جاتا ہے، اس کے خلاف FIRs کی جاتی ہیں۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی، ان کو کراس کرنے والوں کو جو ہے وہ ضرور اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی ذات کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے جس سے آپ کی ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریاست کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی، تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ارشد شریف کا آپ نے کیس دیکھا، کس طریقے سے ارشد شریف کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ کارروائیاں کی گئیں، FIRs کی گئیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک اور بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض اور ارشد شریف ایک ہی ساتھ کام کر رہے تھے، اور مجھے عمران بھائی سے ہی ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات بتائی کہ جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تو یہ اکیلے عمران ریاض کے حوالے سے پورا کا پورا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کی گرفتاری سے پہلے 4 لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، جن میں سمیع ابراہیم تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران ریاض تھے، ارشد شریف تھے، اور معید پیرزادہ تھے۔ یہ لوگ اکٹھے بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت گرفتاری ایک شخص کو دینی ہی دینی تھی، اور حکومت ایک شخص کو گرفتار میں سے کرنا چاہتی تھی تاکہ پریشر بنایا جا سکے۔ تو عمران ریاض نے اس وقت گرفتاری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ارشد میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ یہ زیادہ برا کریں گے، میرے ساتھ یہ جو کریں گے میں برداشت کر لوں گا، اور اتنا لمٹ پہ یہ نہیں جا سکتے جس لمٹ پہ انہوں نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ تو عمران ریاض نے اس وقت اس لیے گرفتاری دی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کے خلاف ڈھیروں مقدمات، ایک لمبی قطار تھی مقدمات کی، جس طریقے سے عمران ریاض کے اوپر لمبی قطار تھی مقدمات کی، اسی طریقے سے ارشد شریف کے اوپر بھی مقدمات کی ایک لمبی قطار تھی۔ لیکن ارشد شریف نے ان کو فیس کرنے کا فیصلہ کیا، لاہور ہائی کورٹ آئے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو بھی کچھ نام دیے، جن کا نام جو ہے وہ ارشد شریف کی والدہ نے اپنے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی اس کے اندر مینشن بھی کیا کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، یہ میرے قاتل ہو سکتے ہیں، یہ مجھے قتل کروانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں مبینہ طور پہ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف پاکستان ان کو چھوڑنا پڑا راتوں رات، اور وہ دبئی چلے گئے۔ جب وہ دبئی گئے تو وہاں پہ بھی ان کے ویزے والے مسائل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ دبئی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ چند گھنٹوں کے اندر، یعنی میں نے اگر ویزا اپلائی کیا نا تو مجھے 3-4 گھنٹے میں دبئی ویزا دے دے گا، اور میں وہاں پہ جا کے سٹے کر سکتا ہوں۔ لیکن دبئی جیسے ملک کے اندر ان کے ساتھ ویزے کے اندر ایشوز آنے شروع ہو گئے۔ دبئی جیسے ملک کے اندر ان کو جو یہ کہا گیا کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو مزید ویزا نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ایسی کون سی اتھارٹیز تھیں جو پیچھے بیٹھ کے دبئی کے حکام کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ارشد شریف کو ویزا ایکسٹینڈ نہ کریں ارشد شریف کا؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف
उसी पूरे के पूरे चक्कर के अंदर उन्होंने दुबई भी छोड़ा और उन्हें सिर्फ एक मुल्क नज़र आया जो वीज़ा फ्री था, वो कीनिया था। और ये कहा जाता है कि कुछ किरदार थे जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि आप कीनिया चले जाएं, या तो वो श्रीलंका भी जा सकते थे, और भी ममालिक हैं कुछ जिनकी एंट्री वीज़ा फ्री है पाकिस्तान के वीज़े अपना पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन उन्होंने कीनिया का रुख किया। और वहाँ पर फिर खुरम और वकार की जो एक केस है वो आपके सामने है, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर सारे का पूरा सिनेरियो किया। और सिर्फ अरशद शरीफ उधर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि अमेरिका जाना चाहते थे, यूरोप जाना चाहते थे। उधर का वीजा क्यों नहीं दिया गया उनको? किसने उस वीजे के अंदर रुकावट बनाई? हालांकि वो पहले ट्रैवल करते रहते थे अपने इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले के अंदर, जो वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते थे, लेकिन उन्हें कभी किसी ने रोका नहीं था। उस मौके पर जब उनकी जान को खतरा था, जब ये ममालिक अजाइलम तक दे देते हैं, उनको वीजा ना मिलना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसी तर्ज के ऊपर हमने देखा है कि अब इमरान रियाज के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। दुबई गए, एक दिन के लिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, और फिर जब जिनके पास वो दुबई गए थे यूएई, वहां पे उनको अप्रोच किया गया और कहा गया कि इमरान रियाज को वापस ना आने दें, इसे दुबई में रोक लें, ये वापस ना आए, इसकी जान को खतरा है। कौन वो लोग थे, ये भी सवालिया निशान है। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला वीज़ा उनका कैंसिल करवाना कि कहीं ऑस्ट्रेलिया ना चला जाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सिचुएशन आपके सामने है कि वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से अब जो इमरान रियाज को मजबूर किया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है? फिर पाकिस्तान के अंदर उन्हें मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है। इस वक्त बोल के ऊपर वो प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको बोल की इंतजामिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप इमरान रियाज का प्रोग्राम बंद करें, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों किया जा रहा है? यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से अरशद शरीफ को शहीद किया गया था, जिस तरीके से उससे तंग किया गया था, इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक सेम केस इमरान रियाज के साथ पाकिस्तान में किया जा रहा है। और इमरान रियाज को भी उसी तरीके से चुप करवाने की, उनकी जबान बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। ये आप जरा सिनेरियो समझ लें, और किसी भी वक्त इमरान रियाज के साथ कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान रियाज को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इमरान भाई को भी अपनी जो है वो ख्याल करना चाहिए, उनको अपने मामलात ठीक करने चाहिए, या अगर वो कहीं मूव करना चाहते हैं तो करना चाहिए। लेकिन जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस मुल्क के अंदर उन्हें जो है वो मौत भी आ जाए, तो वो उसको हंसी खुशी अपने गले लगाएंगे और अपने खालिक हकीकी के पास चले जाएंगे। वो कहीं मुल्क छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। लिहाजा उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ कि शायद जो है वो पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीली आए और आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो कदगन है वो उसके अंदर थोड़ी सी नरमी हो। दूसरी खबर ले लें, इस व्लॉग की आखिरी खबर, और वो खबर है जनरल आसिफ गफूर के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर गए हैं अरशद शरीफ की वालदा के पास, तो उसी तरह जब वो साथ गए थे, तो कल मेजर आदिल राजा ने खबर ब्रेक की थी कि जी उनके साथ एक अफसर गए हैं, और उनका ये क्लेम था कि शायद जो है वो फैसल नसीर गए हैं। लेकिन अब खबर जो है वो सामने आ गई है, और ये खबर भी साबिर शाकिर ने ब्रेक की है कि उनके साथ जाने वाली शख्सियत जो थी वो जनरल आसिफ गफूर थे। और आसिफ गफूर को आपको पता है कि लोग उनका हया करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा किया, देखा और सारा कुछ देखा, तो उनको एहतराम की नज़र से देखा जाता है। तो आसिफ गफूर अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी जो मिसिज़ हैं और बाकी अहले खाना है वो भी उनके साथ गए थे अरशद शरीफ की वालदा की ताज़ियत करने, उनको उनकी पूछगछ करने हस्पताल के अंदर, ताकि जो है वो उनकी अयादत की जा सके, और अयादत करने वो वहाँ पे पहुँचे थे, और साथ वो ताज़ियत भी करना चाहते थे अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर। तो आसिफ गफूर वहाँ पे गए, और अब साबिर शाकिर ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे जाके नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने और आसिफ गफूर ने वहाँ पे ये चीज़ एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जनरल बाजवा के इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। बाकी जो किरदार हैं हम उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन जनरल बाजवा के इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। लिहाजा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि अरशद शरीफ की वालदा और उनके बच्चे जो है वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद हैं कि नहीं, हमने तमाम लोगों को एहतसाब के कटारे के अंदर लेके आना है, ताकि हमारे बाप का और अरशद शरीफ की माँ के बेटे के जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। अगर कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं है वो चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, मुल्ज़िम इस मुल्क के अंदर कोई भी हो सकता है, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बज़िद है। इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद खबरों के साथ अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।